लगातार गर्मी वधदी जा रही लेकिन राहत नहीं मिल रही हैगी तो कितनी देर तक राहत लोगों को मिल सकती है? टैंपरेचर जिहड़ा वा हुण कितना चल रहा है और जिहड़े कमिंग डेज़ आ अज तां हले जिहड़ियां हीट वेव कंडीशनस दी ही प्रिडिक्शन आ और कल ते परसों 2 दिन कुछ आइसोलेटिड प्लेसिस ते डस्ट स्टॉर्म्स या थंडर स्टॉर्म्स तेज़ हवावां कुछ इस तरह बट वो आइसोलेटिड प्लेसिस ते आ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੀਟ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜੀ 45.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ। ਇਹ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਕ੍ਰੌਪ ਸੀਗੀਆਂ ਰੱਬੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫਲਾਰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਟਰ ਤੇ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀਟ ਵੇਵ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵੀਅਰ ਹੀਟ ਵੇਵ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਵੇਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਕਦੋਂ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ। और मौसम विभाग के वालों लगातार जो अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं, जिवें येलो अलर्ट जारी किया गया सीगा और तपस जी वधदी जा रही है तो हुण अगे की राहत मिलने वाली है तो किहड़ियां फसलां जिहड़ियां ने उस नुकसानियां जा सकदियां ने तो इस दे बारे गलबात करांगे। साडे नाल इस वेले मौसम विभाग तो पवनीत कौर किंगरा जी मौजूद ने। मैम, लगातार गर्मी वधदी जा रही लेकिन राहत नहीं मिल रही हैगी तो कितनी देर तक राहत लोगों को मिल सकती है? टैंपरेचर जिहड़ा वा हुण कितना चल रहा है? हाँ जी, हले तो असीं कह सकते हैं कि सवीयर जिहड़ियां हीट वेव कंडीशनस वो अजकल चल रही ने। कल का जिहड़ा असीं मैक्सिमम टैंपरेचर रिकॉर्ड किया 15 मई का वो 45.8 डिग्री सेंटीग्रेड सीगा जी, जदों कि नॉर्मल 15 मई का जिहड़ा टैंपरेचर आ 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड हायर चल रहा नॉर्मल नालों। सो इनू असीं कह रहे हैं कि सवीयर हीट वेव कंडीशनस जिहड़ियां चल रही ने। तो इसी तरह जिहड़ा मिनिमम टैंपरेचर अज रिकॉर्ड किया 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जदों कि नॉर्मल 22.7 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो ये भी 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड जिहड़ा नॉर्मल नालों ज़्यादा चल रहा। और जिहड़े कमिंग डेज़ आ अज तां हले जिहड़ियां हीट वेव कंडीशनस दी ही प्रिडिक्शन आ और कल ते परसों 2 दिन कुछ आइसोलेटिड प्लेसिस ते डस्ट स्टॉर्म्स या थंडर स्टॉर्म्स तेज़ हवावां कुछ इस तरह बट वो आइसोलेटिड प्लेसिस ते आ, ज़्यादा नर्दन एंड नॉर्थ ईस्टर्न जिहड़ियां डिस्ट्रिक्ट्स आ उन्हां दे विच। जिवें पहले कहा जा रहा सीगा कि रिकॉर्ड टुੱਟਿਆ है, किन्ने सालां दा रिकॉर्ड जिहड़ा हुण इस वार टुੱਟਿਆ हीट? हाँ जी, जिहड़ा कल असीं मैक्सिमम टैंपरेचर रिकॉर्ड किया जी 45.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 1970 तो लैके हुण तक दा हाईएस्ट टैंपरेचर है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 44.4 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 1.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 15 ਮਈ ਦਾ ਸਿੰਸ 1970। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? बिल्कुल जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੀਅਰ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਕ੍ਰੌਪ ਸੀਗੀਆਂ ਰੱਬੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫਲਾਰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਟਰ ਤੇ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। येलो अलर्ट जिहड़ा कीता गया सीगा सब तो पहला येलो अलर्ट के बारे जानकारी दी जाए क्योंकि कईयां नूं नहीं इस दे बारे जानकारी है कि येलो अलर्ट हुंदा की है तो येलो अलर्ट करिया क्यों जांदा है? येलो अलर्ट हुंदा जी जदों हीट वेव कंडीशनस दी प्रिडिक्शन हुंदी है कि हुण हीट वेव कंडीशन हो सकती है। येलो अलर्ट कर दिता जाता ताकि लोग जिहड़ियां नॉर्मली प्रिकाशनस लैंदे रहन। उहदे तो बाद ऑरेंज हो जाता जदों सवीयर हीट वेव कंडीशनस हुंदियां ने। सो जदों जिहड़ा नॉर्मल तो टैंपरेचर 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक हायर हुंदा उहनूं असीं हीट वेव कह दिंदे आ। सो वो येलो अलर्ट हुंदा जदों उदों भी ज़्यादा नॉर्मल तो वध जांदा वो फिर ऑरेंज अलर्ट हो जाता क्योंकि उहदे च होर भी लोगों को फिर प्रिकाशनस लैण दी लोड़ हुंदी है। जिवें कि पहला मौसम विभाग दे वल्लों कहा गया सीगा कि जिहड़ी भारी वर्खा हो सकती है, अज तो हफ्ता पहले की गल है जदों कहा गया सीगा लेकिन दोबारा टैंपरेचर जिहड़ा वधना शुरू हो गया तो ये बार बार एकदम जिहड़ा वैदर किस तरीके नाल चेंज हो रहा है, इस दे विच रीजन की मन्निया जा सकता है? हाँ, इस बारी कोई प्रॉपर जिहड़ा WD सिस्टम डिवेलप नहीं जी होया
ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 3 ਤੋਂ 5 ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਸਿਸਟਮਸ ਇਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਬਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਔਰ ਇਹੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਅਰ ਸਕਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਲਾਉਡੀਨੈਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੇਨ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਈਕਲੋਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ अर्ਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹ अर्ਲੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਕੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੀਜਨ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਲੇ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੇਰਲਾ ਕੋਸਟ 'ਤੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮੌਨਸੂਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿੰਗ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ ਡਸਟ ਸਟੋਰਮ, ਥੰਡਰ ਸਟੋਰਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਸੋ ਦਰੀ ਅਪਡੇਟ ਸੀ ਜੋੜੋ ਦਾ ਟਾਈਮਸ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਮਥਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਦੇਣਾ।